ते विचार प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। अज साडे कोल रोज़ की तरह पहुंचे ने रोजाना पहरेदार के संपादक सर जसपाल सिंह खेरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खेरा साहब, अज सब तो पहला जी अज की मुख्य खबर है वो यह है कि अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जाते जाते मोदी जी को एक नसीहत दे गए ने कि भारत की जी वंड आ वो धर्म के आधार पर होगी तो भारत भारत नहीं रहेगा। तो तुहाडा इस बारे की ख्याल है? परमजीत सिंह जी, जिस तरह तुसी गल कीती आ कि अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जाते जाते इस देश के हाकमां नूं एक नसीहत दे के गए ने। अज की पहरेदार की संपादकी भी मैं इसे विषय पर लिखी सी कि बराक ओबामा जिहड़ा वो जांदा जांदा इस देश दियां जिहड़ियां हिंदूवादी ताकतां ने जिहड़ियां शरेआम ये ऐलान कर रही ने कि ये देश आ जिहड़ा हिंदू राष्ट्र आ, सो उन्हां दे मूँह ते मैं समझदा कि वो एक करारी चपेड़ मार के गया। भावें कि बराक ओबामा का जिहड़ा ये दौरा सी उहदे पिछे दो मुख होर कारण सी, एक तो एशिया दे विच चीन की सरदारी नूं रोकना, दूजा जिहड़ियां मल्टीनेशन कंपनियां ने अमेरिका दियां उन्हां दे पैर ने जिहड़े वो हिंदुस्तान च होर जमाउणे। परंतु नाल दी नाल क्योंकि बराक ओबामा ये भी समझदा कि आउण वाले समय दे विच जो कुछ हिंदुस्तान की धरती ते वापर सकदा, कोई वो दुनिया की बड़ी ताकत आ, उहदियां एजेंसियां ने जिहड़ियां वो इस देश के जिहड़े अंदरूनी हालात ने उन्हां बारे सारी जानकारी रखदियां ने। उन्होंने सारी जानकारी है जिहड़ी वो अपने राष्ट्रपति नूं भी दित्ती होगी। उन्हां दी ये नसीहत भी इस गल बारे इशारा करती है कि जिहड़ियां देश दीयां घट गिणतियां ने वो भी इस गल वास्ते संघर्ष कर रही हैं कि इस देश विच धर्म के आधार पर वंडियां ना पैण और घट गिणतियां भी सुरक्षित रहण। बिल्कुल। सो ये जिहड़ी आपां पहलां भी मैं गल कीती है कि जिहड़ा इस देश च हिंदुस्तान हिंदी हिंदुस्तान का नारा गूंज रहा वा, हिंदू राष्ट्र का नारा गूंज रहा वा। सो अमरीका के राष्ट्रपति ने इस देश का जिहड़ा भगवां ब्रिगेड आ जिहड़ा अज मोदी के रूप च इस देश की हुकूमत ते काबज आ, उन्होंने एक नसीहत दी है कि जे तुसी देश दीयां घट गिणतियां नूं उन्हां दे धर्मां नूं खतरा पैदा करोगे, उन्होंने धर्मां नूं हड़प्पण का यतन करोगे, घट गिणतियां च दहशत बढ़ाउण का यतन करोगे तो इस देश के टुकड़े होने तो कोई ताकत नहीं बचा सकती। सो ये बहुत बड़ी नसीहत अमरीका के राष्ट्रपति वालों इस देश के जिहड़े हिंदू हाकम ने, हिंदूवादी सोच वाले हाकम ने, उन्होंने दिती गई है कि जे सच्ची मुच्ची लिखिया तो जाता संविधान दे विच भी ये गल कही जाती है कि यह देश है जिहड़ा धर्म निरपख देश आ, परंतु जे ये धर्म निरपख देश आ तां इस देश की हुकूमत के जिहड़े अज काबज लोग ने वो बार बार ये कहते हैं कि यह हिंदुओं की सरकार है। बिल्कुल ठीक। ये देश की आज़ादी तो पहली बार होया कि वो लोग शरेआम ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है, क्योंकि इन्नी बड़ी गिणती बहुमत प्राप्त करने तो बाद उन्होंने हौसले जिहड़े ने होर बुलंद हो गए इस मामले। सो अमरीकी राष्ट्रपति ने उन्होंने इस गल लई चेतावनी दी है कि इनू हिंदुओं की सरकार कहना छड्ड दो, इस देश नूं हिंदू राष्ट्र कहना छड्ड दो। ये देश आ जिहड़ा ये सारे धर्मां दा जे इहनूं गुलदस्ता बना के रखोगे तो ये जिहड़ा देश आ उन्नति तरक्की खुशहाली वाल जा सकदा, नहीं तो फिर इस देश दीयां वंडियां नूं कोई नहीं रोक सकदा। जिहड़ी भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखिया कि यह एकता विच अनेकता वाला देश है, अनेकता विच एकता और तां ही कायम रहूगी जेकर ये ते बिल्कुल अमल करनगे। अजकल ना एक पंजाब च खेरा साहब होर बड़ा वड्डा मसला जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ तरीके से भी लै सकते हैं ਤੇ दूसरा जिहड़ा है ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ यूरिया की घाट है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ किसान ने उन्होंने ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ यूरिया देना शुरू करता। और इस तो पहला भी ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਸੀ बड़ी गिणती ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਧਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ यूरिया ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ देखो जे असी गल करिए कि यूरिया की किल्लत आ जिहड़ी पंजाब आ जिहड़ा वो खेतीबाड़ी प्रधान सूबा है, ਇਹਦੀ आर्थिकता वा जिहड़ी वो पूरी तरह खेतीबाड़ी ते आधारित आ, खेतीबाड़ी प्रधान सूबा ते इस देश की जिहड़ी इस सूबे की जिहड़ी इस वेले हुकूमत आ अकाली दल बादल वाले वो अपने आप नूं कहंदे आ कि असीं किसानां दी पार्टी आ, असीं किसान हितैषी आ। सो उस सूबे दे विच
क्योंकि ये जिहड़ी यूरिए की गल कर लीए, चाहे असी हाड़ी सौणी ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜਣੀਆਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਢਣੀਆਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੀਜਣੀਆਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ। परंतु सरकारां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਜੀਰੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 150 ਗੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਨੀਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਠੋਸ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਅਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਅਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਰੀਏ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਥਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹਿਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਾਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਬਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ BSF ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ
BSF ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90% ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾ 90%। ਇਹ BSF ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹੁਣ BSF ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਝੁਠਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 21 ਤਲਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ। ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ 1965 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਆਬਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਪਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ 1965 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਵਜ਼ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰੰਤੂ 65 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਭਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸੰਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਭਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਮੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸਟੇਟ ਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਕੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੇਸ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹ ਫੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀ ਆ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਛੱਡਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਸੀਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਦਾ ਸਾਰਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਲਾਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਲਾਏ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 8 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਧ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ ਆ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਖੋਤੀ ਸੰਤ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮਪਾਲ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਗਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡੰਬਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅੰਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।